बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हाँ तुहाडा वीर नवीद यूसफी तो तुसी देखते पे हो प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज। मेरे चैनल ते तुसी आए, तुसी तशरीफ लैके आए, मैं जनाब दा शुक्रिया अदा करना। तो मेरी कोशिश होंदी है हमेशा जिन्होंने लोगों ने मेरा चैनल सबसक्राइब किया है, ਜਿਹੜੇ ਲੋग मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक करते हैं तो थले सोहने सोहने कमेंट करते हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ मैं शुक्रिया अदा करना। तो मैं हमेशा कोशिश करना कि अपना तो उन्हों का सारिਆਂ दोस्तों का टाइम बचाने वास्ते हक तो सच की जी मेरी समझ तो मेरी नॉलेज होंदी है वो अपनी वीडियोज़ दे विच मैं दस देना। अज जी ज़मीन मैं जनाब की खिदमत लैके हाज़र होया उहदी जिहड़ी मालूमात मेरे कोल है ने, क्योंकि मैं फिजिकली जाके रकबे नूं विजिट करदा तो फिर वीडियो बनाना। सुनी सुनाई गल ते ना यकीन करना तो ना सुनी सुनाई ते तुहानूं यकीन कराउण दी कोशिश करना। यह 370 एकड़ ज़मीन है, इहदा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है। ये ज़मीन जिहड़ी है ये बहुत अच्छी भी है, जिहड़ी कि बहुत ही अच्छी हुंदी है, तो कुछ दरमियानी ज़मीन भी है वे। मैं जनाब होरां इस ज़मीन की सारिया गल्लां मुकम्मल तफसील दसांगा। तुसी अगर मेरे चैनल नूं हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो। मैं इहदे उत्ते पूरे पंजाब दियां ज़रई ज़मीनां लैके हाज़र होना तो लाहौर शहर दियां फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप, फार्म हाउस ते बंगले ते प्लॉट्स जिहड़े ने वो भी अपने चैनल के उत्ते तुहाडी खिदमत विच पेश करता रहना और आइंदा भी करता रहांगा। इस वास्ते तुसी इस पेज नूं ते मेरे इस चैनल नूं विजिट करो, इहदे ते बेशुमार प्रॉपर्टियां मौजूद ने। वीडियो नूं लाइक सब तो पहले कर दो ताकि अगे तफसील जनाब की खिदमत विच पेश करा। यह जिहड़ी रस्ता तुहानूं नज़र आ रहा है, दोनों पासे ज़मीन है, पुख्ता खाल जाती बनाए हुए ने। ये सरकारी खाल नहीं है क्योंकि रकबा ही अपना जनाब दा मकई काश्त हुई है, एक पासे चावल काश्त होया है। जिहड़ी ज़मीन च मकई ते चावल फसलां काश्त हो जाण तुसीं समझ लो कि वो ज़मीनां अच्छियां ज़मीनां ने। गंदम भी काश्त कर सकते हो, सब्जियात भी काश्त कर सकते हो। यह खाल जाती खाल ने, उधर भी ज़मीन अपनी है तो इधर भी ज़मीन अपनी है। 370 एकड़ का टोटा ये लाहौर शहर के बिल्कुल नेड़े रकबा है। लाहौर शहर नूं समझते हो जनाब, लाहौर शहर के नेड़े कितना नेड़े, आधा घंटे तो 1 घंटा अगर तुसी शहर के मरकज़ चो निकलोगे तो इस रकबे तक पहुँच जाओगे। कुछ दोस्त ने नाराज़ होंदे ने कि तू एग्जैक्ट लोकेशन क्यों नहीं दसदा। भाईजान जे इस रकबे के मालक मैनू अपना ऑथोराइज्ड डीलर बना लैन तो मैनू यकीन दहानी करा देन। ए देख लो जी, ये माइनर है, इस माइनर च पानी तुसी थोड़ा जा पिछों मेहनत करके खाल बन्ने बना लवो तो पानी लग जाएगा। अदरवाइज़ इस रकबे नूं इस टाइम सोलर प्लेटां दे उत्ते काश्त किया जा रहा है। पानी उत्ते है, ज़ेरे ज़मीन पानी इन्हां दा मिठा है, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है। पुख्ता सड़क दे उत्ते रकबा है, पुख्ता सड़क दे उत्ते रकबा है, बिजली आस पास मौजूद है। लाहौर शहर के अंदरून दे विचों जदों तुसी बाहर निकलोगे अद्धा तो पौना घंटा तो शहर तो बाहर निकलद्या ही लग जाता है। जिमें शहर की आबादी खत्म होएगी तो फिर अद्धा घंटा तुहानूं होर लगेगा, तुसी इस रकबे तक आसानी नाल पहुँच जाओगे। लाहौर शहर के नेड़े जनाब की खिदमत ये रकबा लैके आया। यह मकई काश्त हुई है, ये नाल चावल जिहदे च पानी है। कुछ ज़मीनां अजे खाली ने जिन्हां दे उत्ते मुख्तलिफ किस्म दीयां फसलां बाद च बीजियां जाणियां ने या कटियां गईयां ने, वो ज़मीनां खाली नज़र आंदियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जिहड़ी ज़मीन तुसी समझो कि ਉਹਦੇ फसल नहीं होंदी। वो सामने तुहानूं कुछ गैर आबाद ज़मीन नज़र आ रही है। 370 एकड़ ज़मीन जिहड़ी है ना जी, ये 15 मुरब्बे ज़मीन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 मुरब्बा ज़मीन गैर आबाद है, तुहानूं आबाद करनी पेगी या बेशक तुसी ਉਹਨੂੰ गैर आबाद ਨੂੰ ही ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ डेरा देख रहे हो, यह सोलर सिस्टम देख रहे हो, उस सामने ट्रांसफार्मर भी है, बिजली भी मौजूद है। 2-3 ट्रांसफार्मर लगे हुए ने। 370 एकड़ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड लाहौर शहर के नेड़े। इस तो इलावा भी मेरे कोल पंजाब भर दे विच बेशुमार ज़रई ज़मीनां मौजूद ने। इस ज़मीन का सब तो पहले लोग कहते जी रेट दस दिया करो, रेट दस देना। 42 लाख रुपया पर एकड़ इसकी डिमांड है। शायद 40 लाख तो थले तुहानूं रकबा ना मिले, लेकिन मैं जनाब नाल पहले ही क्लीयर कर देना कि ये 370 एकड़ रकबे दे विच
2-3 ਬਾਈ ਫਰੀ ਕੈਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਏਕੜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 150 ਏਕੜ 6 ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮੁਰੱਬੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਗਰ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰਕਬਾ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਲਵੋਗੇ। 5 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ, 10 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5, 10, 15, 20 ਏਕੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਰਕਬਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦੌਲਤਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਫਰਾਹਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2-3 ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਮੇਤ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ। 42 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਰਕਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਹਿਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੀਲਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ 42 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 45 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਕਬਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਕਬੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।